शांतमई कौमी इंसाफ मोर्चे ते चंडीगढ़ पुलिस वालों किया गया लाठीचार्ज। जीरा शराब फैक्ट्री के मालक ते केजरीवाल के करीबी दीप मल्होत्रा के पुत्र नूं ईडी ने किया गिरफ्तार। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਲਈ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की विद्यार्थी जथेबंदी वालों रोस मार्च। लगातार तीजे दिन भी कौमी इंसाफ मोर्चे विच शामिल जथे ने मुख मंत्री भगवंत सिंह मान के घर वाल चाले पाए। हालांकि उन्होंने चंडीगढ़ विच दाखिल नहीं होने दिता गया। इस दौरान प्रशासन और सिख संगतां आमो सामने हो गईयां ते प्रशासन वालों पानी दीयां बछाड़ां मारियां गईयां। इस तो पहलां सोमवार और मंगलवार नूं भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ जथे ने जाण की कोशिश की सी, पर उन्हां नूं हिरासत विच लै लिया गया सी अते बाद विचों छड्ड दिता गया। जथेदार जगतार सिंह हवारा के पिता ने कहा कि 18 फरवरी तक इसे तरह मोर्चे विचों एक जथा मुख मंत्री के घर तक जाएगा। करतूत है भी शांत नहीं तो लगातार शांत नहीं असी जा रहे हैं। माहौल जानबूझ के सरकार प्रशासन कर रहा जदों कि असी सारा प्रोग्राम पूरा शांतमई सी भावें कर दिंदे रोके। अज जो इन्होंने सरकार ने घिनौनी हरकत की है ये ठीक नहीं है वास्ते। मंगा हुण महीने तो अजे तक उन्होंने मंगा का पता नहीं लग्या। एक महीने तो मोर्चा लगे वा अजे तक अनजाने बापू जी अनजाने ने दस्सिया जा रहा कि बाहरों बंदे ने पत्थरबाजी की है। सिर्फ सरकार ले आई है उन्होंने बंदियां नूं सानूं दबाउण वास्ते एक भईयां नूं लिया के ते हमला कराया गया जो बहुत सरासर गलत है। जीरा की मालब्रोस फैक्ट्री के मालिक दीप मल्होत्रा के पुत्र नूं ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पुत्र गौतम मल्होत्रा की गिरफ्तारी बुधवार नूं सवेर वेले की गई है। उन्हां दा नां दिल्ली के कथित शराब घोटाले विच आ रहा सी। कुछ दिन पहला ही ईडी ने दीप मल्होत्रा के फरीदकोट और मानसा के ठिकाणिਆਂ ते रेड की सी अते कई दस्तावेज जब्त किए सन। इस दे आधार ते ही गौतम मल्होत्रा की गिरफ्तारी की गई है। जांच विच खुलासा होया है कि नजायज़ तरीके नाल पैसे का ट्रांसफर किया गया अते मनी लॉन्ड्रिंग की गई। दिल्ली की नवीं एक्साइज पॉलिसी नूं लैके जदों कई सवाल उठ रहे सन, इस विच दीप मल्होत्रा की कंपनी का नाम भी आया सी। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोवें कर रहे हैं। हुण तक कई लोगों नूं इस मामले विच गिरफ्तार किया गया है। हाँ भी फिर आम आदमी पार्टी वालिओ हुण जीरा शराब फैक्ट्री का मालिक दीप मल्होत्रा किहदा बंदा निकले? मेरा स्पष्ट सवाल है पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप धालीवाल नूं इन्हां दे जिन्ने बुलारे आउंदे ने गल्लां बहुत वड्डियां वड्डियां कीतियां। साडे मुख मंत्री भगवंत मान साहब जिन्हां ने पंजाबियां नूं फिर गुमराह करन दी कोशिश की कि जी मैं जीरा शराब फैक्ट्री बंद करती जिहदा अज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। असीं पहले दिनों कहंदे सी ये दीप मल्होत्रा उही बंदा है जिहड़ा दिल्ली दी एक्साइज पॉलिसी दे विच इन्वॉल्वड है। ਉਹ एक्साइज पॉलिसी ਉਹ एक्साइज कपला ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ने कीता है ਤੇ ਅੱਜ ईडी ने कार्रवाई करते हुए दीप मल्होत्रे ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। ਹੁਣ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ने मंत्रियों ने कहना की है? ਵੀਰੋ ਗੱਲ स्पष्ट है। देखो चाहे इन्हां दे मंत्री अमन अरोड़ा होण चाहे सीचेवाल साहब होण ਜਿਹੜੇ राज सभा की मजबूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ इस फैक्ट्री ਨੂੰ डिफेंड करते रहे। अमन अरोड़ा ने तो उहदे तक कहता सी कि जी पंजाबी गलत ने फैक्ट्री साडी सही है। ਇਹ मजबूरियां ने ਇਹ ਲੁਕਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ क्योंकि केजरीवाल होवे सिसोदिया साहब होण भगवंत मान राघव चड्डा ये मिल के पंजाब नूं लुट्टण लई तैयार ने और पंजाब दे विच भी जिहड़ा एक्साइज कपला है ਉਹਦੇ ਚ भी यही बंदे इन्वॉल्व ने। सो अज किरपा करके हुण आके जवाब दिओ कि क्यों नहीं उस फैक्ट्री नूं बंद करन दी नोटिफिकेशन अज तक जारी हुई? ये तां ही नहीं जारी हुई क्योंकि बंदा ही तुहाडा सी। अज ईडी की कार्रवाई ने साबित करता कि किवें तुसीं पंजाब नूं मिल के सारे जाने लुट्टण दे उत्ते होए हो। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ बहुत थोड़ी गिनती 1-2% लोग यूनिवर्सिटियां च पहुंचते हैं। जदों उस कौम नाल धक्का हुंदा है तां ओहदे उस 1-2% पढ़े लिखे वर्ग का फर्ज बनता है कि वह अपने हक्कां लई बोले। इसलिए अज असीं इत्थे अपना मार्च सद्दिया आ। भारत जदों आजाद होया तां सिखां नाल एक वादा किया गया सी कि तुसीं भारत की आजादी मुहिम च हिस्सा लो, तुहानूं उत्तर भारत च एक आजाद खिता दिता जाएगा जिथे तुसीं अपणियां रौह रीतां दे नाल रह सकदे जे। आजाद होंदियां पहला सर्कुलर कढ़िया गया कि सिख एक जराइम पेशा कौम है, तो जराइम पेशा कौम नाल अजिहा वतीरा कीता जांदा जो अज हो रहा है।
ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, 1955 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ 50,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡੈਮ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਊਨਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 50 ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੰਗਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉੱਠੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਲੀ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੇਖੋ, 1990 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕੋਈ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਆਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਧਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਲੱਭ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨਾ ਪਾਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं बाली लंबी स्पीच तो नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी काम परिवार चों उठ के जदों बंदे ते वक्त पैंदा ते कहंदे उन्हां नूं बोलना पैंदा आपदे इंसाफ लई। जिवें हुण बापू जी बैठे है, तुसीं उन्हां दा सहारा बणिओ। कल मेरे ते भी पहाड़ जड्डा दुख सी, दुनिया दे कोने कोने विचों आके साडा दुख वंडाया ते साडे हौसलिਆਂ नूं कायम रखिया। मैं तुहाडे चरनां 'च अपना सिर हमेशा नीवा रखूँगी, क्योंकि शुभदीप ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ही ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कुछ साडे योधे अपनियां जिहड़ियां सजावां ने पूरियां कर चुके है, उन्हां वल कोई ध्यान नहीं किसी दा। एक किसी ने इन्ने क्राइम करके वो बार बार पैरोल ते आ रहे ने, इसलिए हुण कानून तो भी विश्वास उठ गया। क्योंकि ਜਿਹੜੇ सच बोलते आ, सच बोलना इत्थे बहुत बड़ा गुनाह है। उन्हां तो ये लोग डरते है। सानू धरनियां दी लोड़ क्यों पई? क्योंकि जदों साडे लई इंसाफ जां एक सोच नहीं रखी कानून ने, तां करके सानू धरने लाउणे पैंदे है। किसी भी चीज़ लई हुण जिहड़े तां साडे वर्गे पीड़ित है, वो तां बेचारे धरना ला के माड़ा मोटा उहदे लई इंसाफ मंग सकदे है। कुछ जिहड़े बेचारे घरे बैठे वीर कह दिंदे आ कि भी भाल लो कोई सड़क, उत्थे तुसीं बह जाओ धरना ला के। धरने लाउणे कोई सौखी गल नहीं हैगी। नौजवान मेरे बच्चे सारे काम छड्ड के, कोई वेला नहीं हैगा भी ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਕੱਲਾ ਧਰਨਾ ਜੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਭਰਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, वो बेचारे वापस आउण। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਬੇਲੋੜੀ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਇਸ ਪਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਝੂਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਆਣੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਰਸ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵਾੜਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਟੱਪਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ यूपी ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਆ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆ 3 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। 4 ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਠੁੰਠਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਬਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ RSS ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਅਡਾਨੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ है। नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ
दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर लीजिए। नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। ओके प्लीज प्लीज, ओके बोलने दे आपको नेता को, तो बोलने दे आपको नेता को। रूल था, प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया। अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल यह काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो यह काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर देता है। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर दिया। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 4.8 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਬਲੂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸਪ ਤਾਇਪ ਅਰਦੋਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।